Okay, yes. Hmm. Microsoft, yes, Microsoft Visual Studio. Yes, this is the ID, Microsoft Visual Studio. From this, if you are using Windows operating system, then you can download the Visual Studio. Yes, students, Yes, sir. from this website visualstudio.microsoft.com, you can download the software Visual Studio. Okay, I have already downloaded. So now, yes, Microsoft Visual Studio 2010. I have already installed Visual Studio 2010. So just after installation, just simply click on the icon of Microsoft Visual Studio 2010. Yes. Now today we will complete this practical. Okay. Note down the states. Students, Yes, sir. Yes, note sir. down the states. Open the Visual Studio application. Next, sir. Yes. Now, now write step number 1. Give the step number 1. Create new project. Can you see my window? Yes, sir. Yes. Now focus on my pointer. First step, create, click on new project. Click on or create new project. एकदम प्रॉपर लिहा बरं का, नाही कळालं मला इमिडिएटली सांगा, मी ही स्टेप रिपीट करणार नाही. देन क्लिक ऑन दी व्हिज्युअल बेसिक. तुम्हाला एक आयडिया देतो कसं लिहा म्हणून. हॅलो, Yes, sir. हां, तुम्हाला एक आयडिया देतो कसं लिहा. हे बघा, 1 New create project. new Arrow. project. ॲरो द्या. सेकंड स्टेप काय सांगितलंय मी? Click on Visual Basic. व्हिज्युअल बेसिक. ओके, असं ॲरो करत जा. ही स्टेप नंबर 1 आहे पूर्ण. हो. ओके, लक्षात आलं. नाउ क्लिक ऑन व्हिज्युअल बेसिक, देन सिलेक्ट विंडो फॉर्म ऍप्लिकेशन. सिलेक्ट विंडो फॉर्म ऍप्लिकेशन. Okay. Yes, sir. Next, give the name for your project. Give the name for your project. Done. You can give any name. PVG DLL 2021. I have given the name PVG DLL 2021. Okay, students. Yes, sir. इथपर्यंत लक्षात आलं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. PVG 2021. Then simply click on the OK button. Okay, project cannot be created because another project already exists in this folder. Okay, so I have to change the name. PVG21. In my computer system already same project is available. Hello. Hello. Yes, Yes, sir. Okay. Yes. After click on the OK, you will get the this framework. Yes. Yes, sir. No. Fine.
Okay. Okay. Yes, step number 1 completed. Okay, step number 2. इथपर्यंत लक्षात आलं का स्टुडंट? Yes, sir. ओके. तुम्ही Yes, जेव्हा sir. तुम्ही जेव्हा घरी प्रॅक्टिकल करणार की नाही ते तुमची इच्छा. मी तुम्हाला शिकवलंय म्हणजे तुम्ही केलं पाहिजे. तुम्ही जेव्हा घरी इन्स्टॉल कराल बघा इथे वरती सोल्युशन PVG21 दिसतंय स्टुडंट्स. Yes, sir. Yes, sir. हा ऑप्शन आला पाहिजे, नाही तर तुमचं इन्स्टॉलेशन प्रॉपर झालं नाही. हा सोल्युशन PVG21 दिस इज द नेम फॉर माय VB फाईल. कोणती फाईल क्रिएट झाली इथे? Form 1. फॉर्म 1. 1 ओके. .vb. ओके. नाउ स्टेप नंबर 2, डिझाइन फॉर्म. स्टेप नंबर 2, डिझाइन फॉर्म. ओके, फॉर्म दिसतोय इथे. Yes, sir. ओके, बघा इथे टूल बॉक्स लिहिलंय. बघा इथे टूल बॉक्स आहे का? Yes, sir. Okay, now click on the toolbox. Then select label. Okay, can you see the label? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Single. I have select 1, 2nd, and 3rd. Okay. Now here you can see I have taken 3 label. दिसतात का मी 3 लेबल घेतले? Yes, sir. Okay. Now give the name for label 1. Now simply click on the label and directly type number 1. Just wait. Number 1. Click on label button. Then on the right hand side you can see text. Yes, students. Yes, sir. Yes, on sir. the right hand side there is the property window. In text here you can edit number 1. Yes. Okay. Yes. Now give the label to 2nd and next one is the result. Yes, we have to perform the mathematical operation. For that I have taken the 3 label, means number 1 and number 2 and third one is result. This is the label. Okay, इथपर्यंत लक्षात आलं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now again click on the toolbox and select the text box. Okay, here text box available. Again we require how many text box? 3. 3. ओके, फक्त एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही कोणता टेक्स्ट बॉक्स कुठे टाकतात ते लक्षात ठेवा. हा टेक्स्ट बॉक्स 1 आहे बघा. आता कसं काय लक्षात येईल? क्लिक ऑन दॅट पर्टिक्युलर टेक्स्ट बॉक्स. ओके, and then here you can see text box 1. Okay, Yes, sir. student? Okay. Yes, sir. Now this is the second text box. Now this is the third text box. Here you can see. आणि हे आपल्याला का रिक्वायर्ड आहे सिक्वेन्स मध्ये? आपण कोडिंग लिहिताना हे माहित पाहिजे आपल्याला कोणता टेक्स्ट बॉक्स कुठे आहे. ओके, डन. Yes, sir. Now select 2 buttons or select the 5 buttons. Hello. Yes, sir. Okay. Yes. Now here you can see I have taken 2 buttons, button 1 and button 2. So give the name add for button 1.
Yes. Give the name exit for button 2. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. I have taken two buttons. Actually, to perform the mathematical operation, we require more button, add, subtraction, division. But initially, we will try to run the program for only add operation. Yes. आपण पहिले फक्त add साठी करून पाहूया. Okay, sir. ओके. मी Yes, sir. कोडिंग लिहिली त्याची. Yes, sir. कोडिंग Yes, केली का sir. मी? कोडिंग केली का मी? No, no, Nine. sir. No, No, sir. No, sir. just I have designed the form. Now, how to run the code? Here you can see on the format that the start debugging button, this green arrow. Yes, sir. Okay, so if you want to run your application, then simply click on this green button. Yes, is there any error? काही एरर No. आहे का? नाही, कारण की आपण कोडिंग नाही लिहिली आहे. ओके, गिव्ह द 12 and 2. क्लिक ऑन ऍड बटन. काही ऑपरेशन होतंय परफॉर्म? No. Why? Because Because code is not written on button. okay, we have not written any code for button. So now you can exit from the program. Yes, second step is completed. Design the form. Now step number 3. Students, note down the step number 3. Yes, sir. प्रॉपर स्टेप लिहा, नाही कळालं लगेच सांगा. हे प्रॅक्टिकल तुम्हाला रेडी मिळालं तरी काही फायदा नाही, रन नाही होणार. राईट क्लिक ऑन सोल्युशन. केलं? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Right click on solution, then click on add button, add menu. Yes. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, then select new project. Yes, sir. Done. Yes, then click on window. Now don't click on Visual Basic, click on window. मी आता स्टेप लिहित नाही बघ, तुम्ही लिहित राहा, ॲरो करून लिहित राहा. स्टेप नंबर 3 मध्येच चाललाय सगळं. क्लिक ऑन विंडो. Done. हा, कोणीतरी एकाने ते रिप्लाय देत राहा. विंडो. Sir. देन येस. बटनच्या नंतर काय होतं? कुठून? ऍड बटनच्या नंतर क्लिक ऑन ऍड बटन. ऍड New बटन, project. ऍड मेनू नंतर न्यू प्रोजेक्ट. ओके. देन विंडो. Then empty project. Then empty project. Select the empty project. Done. ओके. बघा, आपण व्हीबी साठी विंडो फॉर्म ऍप्लिकेशन कन्सिडर केलं होतं ना पहिल्या स्टेप मध्ये. Yes, sir. Yes, sir. कारण की तो आपण Yes, कोणती sir. फाईल बनवली होती? व्हिज्युअल बेसिक. विंडो फॉर्म ऍप्लिकेशन. व्हिज्युअल बेसिक. आता आपण कोणती फाईल बनवतोय? DLL. DLL. त्याच्यासाठी मी कोणतं विंडो फोल्डर सिलेक्ट केला? एम्प्टी प्रोजेक्ट. नाउ यू कॅन गिव्ह द नेम. ओके. एम्प्टी प्रोजेक्ट नंतर लिहा नेम टू DLL फाईल. Name to DLL file. Done. Name to DLL file. Done. Okay, my main application file is the PVG21, but now I am creating the DLL file, so I have given PVG21 DLL to understand that this is a DLL file. आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की DLL फाईल आहे, म्हणून मी याला काय केलं? PVG21 DLL नाव दिलंय. ओके. Yes, sir. Students, okay. Now simply click on the OK button. Step number 3 completed. Step number 3 completed. Yes, sir. Yes. Now on the right hand side you can check new 2 files are added. Now Yes, on the right hand side, Yes, sir. DLL file are added. झाली का DLL फाईल ऍड? Yes, sir. ओके. तुम्ही जे व्हीबी मध्ये ऍप्लिकेशन केलं असेल तुम्ही याच्या अगोदर, तर तेव्हा तुम्ही DLL हे नाही केलं. आपण फक्त व्हीबी मध्ये करतो आणि त्याची कोडिंग करतो. याच्यात व्हीबी आणि DLL दोन ऍप्लिकेशन आहे.
Okay. Step number 3 completed. Now note down the step number 4. Note Yes. down the step number 4. Right click on DLL file. कुठे क्लिक करणार? Click on DLL file. Right click on DLL file. Okay. Arrow करून पुढे कंटिन्यू करा. Add menu. Done, sir. त्याच्यानंतर मॉड्यूल. तेव्हा पुन्हा रिपीट करतो. राइट क्लिक ऑन DLL फाइल, then add menu and then module. Okay, click on module, but module menu, yes. Then select the module. हे बघा इथे ऑप्शन दिसतात ना, क्लास, इंटरफेस. Yes, sir. त्याच्यातून मॉड्यूल सिलेक्ट करा. Done, sir. Okay. Now rename the module. मॉड्यूलला नेम द्या. PVG21 DLL. Okay, same name. PVG21 DLL because this is a DLL file. Okay, change केलं का name? Yes, sir. Okay, now simply click on the add button. Yes. Yes, sir. Done, Okay. sir. Now you will get the coding window. You will get the coding window for DLL. Yes, module PVG. Hello. Yes, sir. Now step number 5. Step number 5. Write coding for DLL file. Step number 5. Write coding for DLL file. Keller? Yes, sir. Okay. Don't forget to add public keyword before the module. ठीक आहे, अगोदर पब्लिक कीवर्ड ऍड कर, लिहून घ्या कुठे. ऍड पब्लिक कीवर्ड बिफोर द मॉड्यूल. ऍड पब्लिक कीवर्ड बिफोर द मॉड्यूल. झालं का लिहून? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Now try to write the coding. Yes. Have you implemented arithmetic operation in C programming by using Yes. function? Yes, sir. केलंय ना? बघा आपण ऍड साठी सेपरेट फंक्शन लिहितो, सब साठी सेपरेट फंक्शन लिहितो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तसं आपण आता इथे फंक्शन लिहूया. पब्लिक. ओके, हाऊ टू डिक्लेअर द फंक्शन? Function. Okay, give the name of function. Add. Give the name of function. And we have to pass two parameters. To perform the addition, we need of two values. Yes. So we have to pass the two parameters. So in Visual Basic, there is a by default. If you want to pass the value, then you can select by val keyword. Are you getting, students? So, yes, sir. Yes, sir. Okay. So by val and give the variable name a as integer. Yes, by val, that is the data type, a is a variable and as a integer. It having a data type integer. Okay. Now we require one more value. Again select the by val b as integer. Yes. इथपर्यंत स्टुडंट्स कोड लिहित Yes. राहा. Yes, sir. ओके, Yes, sir. काय केलं मी? एक फंक्शन डिफाईन केला, त्याला दोन पॅरामीटर पास केले. बाय व्हॅल ए ॲज अ इंटिजर, बाय व्हॅल बी ॲज अ इंटिजर. ओके. Yes, sir. Now we have to store the result. So we have to declare some variable. So if you are aware about the VB, then there is the keyword dim. Result as string. I have taken one more variable result to store the addition of A and B. काय केलं मी? Dim variable.
नाही, रिझल्ट म्हणून एक व्हेरिएबल घेतला. dim मीन्स डायमेन्शन. Yes. ओके. आता मी डायरेक्टली कोडिंग करतो. रिझल्ट इक्वल टू A plus B. a plus b. Very good. Okay. Now addition will be stored in the result, and we know function return the value. Function value return करतो ना काहीतरी. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So return result. Yes. Yes, Yes, sir. sir. कोडिंग लक्षात आली. Yes, sir. एकदम सिंपल कोड आहे. मी आपल्याला व्हीबीचा एक कोड आहे, त्याच्यामुळे मी सगळं काही नाही शिकवू शकत व्हीबी मध्ये, है ना. एवढंच एक प्रॅक्टिकल आहे, त्याच्यामुळे ते जे प्रोग्रामला लागणार आहे तेवढं शिकवणार आहे मी. ओके. बघा, सिंपल काय केलं, एक फंक्शन डिफाईन केला आणि 2 पॅरामीटर पास केले, एक व्हेरिएबल डिफाईन केला. रिझल्ट इक्वल टू a प्लस बी. ऍडिशन याच्यामध्ये स्टोर होईल आणि हा काय रिटर्न करेल, रिझल्ट. इथपर्यंत लक्षात आलं. Yes, sir. Yes, sir. ओके. स्टेप नंबर 5 completed. Step number 5 completed. Okay. Okay, sir. Okay. Note down the step number 6. Run the code. Step number 6. Yes, sir. Right click on DLL file. केलं का? Yes, sir. Properties. थोडं फास्ट लिहा बघा स्टेप्स. Yes, sir. Properties. Now here you can see application type. दिसतंय का? Yes, sir. Okay. Change the application type as a class library. Change the application type as a class library because this is a DLL file. Change the application type as a class library. Okay, केलं का? Yes, sir. Okay. Then save file. Then save file. Yes, sir. Okay. Step number 6 completed. Now next step number 6. Step number 7. Yes, sir. Right click on solution or main project. Right click on main project. दिसतंय मेन प्रोजेक्ट कुठे आहे? Yes, sir. Okay, right click on main project. Then click on add reference. Click on add reference. Yes, sir. Okay. Now here you can see if your steps are correct, then you will get the correct file here. तुम्ही एकदम परफेक्ट कधी स्टेप केले तर तुम्हाला ही फाईल इथे दिसेल, आणि तुम्ही घरी कोड रन करताना तुम्हाला इथे फाईल दिसत नसेल तर तुम्ही कुठेतरी मिस्टेक करतात आहे. हे बघा PVG21 DLL फाईल दिसते मला इथे, Yes, sir. Yes, sir. है ना. ही आपण तिकडे बनवली म्हणून इथे दिसते. लक्षात येत आहे? Yes, sir. Okay. Now select the PVG21 DLL file which is you have created. जी तुम्ही बनवली तीच फाईल सिलेक्ट करायची आहे. इथे मल्टिपल फाईल येतात कधी कधी. तुम्ही जी बनवली ती घ्या. PVG21 DLL. क्लिक ऑन ओके बटन. ओके, डन. Yes, sir. हा, मी काय केलं माहिती का, लक्षात आलं. व्हीबी प्रोजेक्ट आणि DLL फाईल दोघांमध्ये लिंकिंग केली बघा. जसं Yes, बोललो ना, आपण एखादं ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करतो तर ते आपल्या डेस्कटॉपवर दिसतात, पण त्याची ऍक्च्युअल फाईल कुठे असते? सी ड्राईव्हला. तसं आपण कोड ऍक्च्युली फॉर्म इथे बनवला आहे, कोड इथे लिहिणार आहे, पण त्याचं कॉल इथे करणार आहे, पण त्याची कोडिंग कशामध्ये लिहिली आहे? DLL फाईल मध्ये. लक्षात येत आहे? yes, Yes, sir. sir. ओके, व्हेरी गुड. नाउ स्टेप नंबर 8. राइट कोडिंग ऑन बटन for main project. Write coding on button for main project. Write coding on button for main project.
Done. Yes. Yes, sir. ओके, स्टेप नंबर 8 कम्प्लिटेड. आता तुम्हाला फॉर्मवर जायचं असेल तर राईट हँड साईडला जा. इथे फॉर्मवर दिसतोय. Yes, Yes, sir. sir. ओके, त्याला डबल क्लिक करा. हे बघा, आलो का आपण फॉर्मवर. Yes, sir. हां, पण आता रन करून बघतो मी. कोडिंग लिहिली आहे का आपण? Mm, yes, sir. But not button. We have already written the code for DLL file. We have not written any code for VB file. Yes. VB. So I try to run the application. It will be run, but it won't. That VB application won't be work. But we have not written any code for add event. आपण केलंय काही कोडिंग? No. No, sir. नो. ओके, मी एक्झिट करतो. ओके, सगळ्यात पहिले ना एंड बटन साठी कोडिंग लिहितो. नाउ सिम्पली कोड लिहून घ्या बरं का. डबल क्लिक ऑन एक्झिट बटन. कोणाला सांगता येईल इथे काय कोडिंग येईल? हे मी नाही लिहिलं आहे, ऑटोमॅटिक येत आहे बरं का याच्यामध्ये. हे कोडिंग मी लिहित नाहीये, हे ऑटोमॅटिक येते. मला फक्त इथे कोडिंग लिहायची. कुणाला सांगता येईल का एक्झिट साठी काय कोडिंग असते? कोणी व्हीबी यूज केला असेल तर? System.exit. ओके, अजून? मी डॉट क्लोज. येस स्टुडंट्स. Yes, sir. मी डॉट क्लोज फंक्शन. ओके, एवढं रन करून बघू का पहिले? Yes, sir. ओके, ऍडला क्लिक केलं तर काही नाही होणार. एक्झिट केलं तर आपण बाहेर आलो पाहिजे. येत आहे? Yes, Yes, sir. sir. येस, डन. ओके, नाउ अगेन क्लिक ऑन दी फॉर्म. नाउ अगेन डबल क्लिक ऑन फॉर्म. नाउ डबल क्लिक ऑन दी ऍड बटन. ओके, आता इथे आपल्याला काय कोडिंग लिहायची आहे की दोन जे टेक्स्ट बॉक्स आहे त्या टेक्स्ट बॉक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती कशामध्ये आली पाहिजे? दोन टेक्स्ट, पहिल्या आणि Please. दुसऱ्या टेक्स्ट ट्री मध्ये. मग मी इथे लिहितो बघा, टेक्स्ट बॉक्स ट्री Equal to box one. टेक्स्ट. टेक्स्ट बॉक्स ट्री डॉट टेक्स्ट. येस, इथपर्यंत लक्षात आलं का? Yes, sir. इक्वल टू Te- text box one dot text plus text box two dot text. टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. हां, बोला पुढे. Plus प्लस text box two dot text. डॉट टेक्स्ट. ओके, डन. Yes, sir. ओके, होईल डन. याच्यावर तुम्ही वरती बघा, फंक्शन बटन जे लिहिलं आहे त्याच्यात पॅरामीटर काय पास केले? A, B. ए बी. आणि आपण असं काही पास केलंय का प्लस फंक्शनला? No. No. नाही. तर इथे रन करून बघतो. इथे रन होईल का हा कोड? नाही होणार. आणि झाला पण तर तो DLL ऍप्लिकेशन नाहीये तो. होतंय का? No. No. काय होतंय? कॉन्कॅटिनेशन होतंय ना? Yes, sir. ऍडिशन होते का? No. नाही, कारण की आपण DLL फाईल मध्ये त्याची कोडिंग काय लिहिली आहे की त्याला दोन पॅरामीटर पास करायचे. आणि आपण DLL फाईल घेतली का इथे? नाही. ओके, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता मला सांगा DLL फाईलला काय नाव होतं आपल्या? PVG21. पीव्हीजी. हे बघा, आली का PVG21 DLL? Yes, sir. ओके, PVG21 पण आलं, PVG21 DLL आली. इथे कोणती फाईल घेणार? PVG21 DLL. ओके, घेतली. आपण ऍडिशन साठी कोणतं फंक्शन डिक्लेअर केलंय DLL फाईल मध्ये? Add. ऍड. डॉट प्रेस करा, ऑटोमॅटिक फंक्शनचं नाव येईल बघा. आलं का? Yes, sir. ओके, तेच नाव आलं पाहिजे जिथे आपण ते दिलं. ऍड सिलेक्ट केलं बघा. येस स्टुडंट्स. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ ओपनिंग ब्रॅकेट
val text box 1 dot text, and no need to give plus because we have passed two parameters. Just simply give the comma. लक्षात येत आहे? Yes, sir. Yes, sir. प्लस देण्याची गरज नाही, फक्त काय द्या, simply give the comma. Okay, now you can see we have included DLL file with its function, then text box 1 value, and we have passed two value, text box 1 and text box 2. Okay, आता रन करून पाहू. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 11, 22. Click on add button. Okay, होता है run? Yes, sir. Yes, sir. Done? Done. Yes. Our mathematical operation is completed. ओके झालं ना कोड? Yes, sir. हा, आता 2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला पूर्ण ऍप्लिकेशन. कुणाला आता प्रॉब्लेम असेल तर सांगा बघा याच्यात. No, sir. Understand. हा, आणि तुम्ही जे व्हीबी मध्ये केलं आहे ना, व्हॅल टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस व्हॅल, जेव्हा आपण प्लस पास करतो ना, तर त्याच्यात ती DLL नाही, ती व्हीबी ऍप्लिकेशन मध्ये करतात. आपण काय केलं माहिती का, जो प्लस ऑपरेशन ना, त्याच्यासाठी आपण सेपरेट एक इनबिल्ट लायब्ररी बनवली. आपण म्हणतो ना, सी प्रोग्रामिंग मध्ये इनबिल्ट फंक्शन असतात, तसं आपण इथे ऍडिशन साठी एक इनबिल्ट DLL फाईल बनवली. लक्षात येत आहे? Yes, sir. ओके. ओके, आता मी एक काम करतो, 1-2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला पूर्ण कोड फायनल करून दाखवतो. एक बटन घेतला 3 नंबर, त्याला नाव देतो सब. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. सब, याला नाव देतो मल, याला नाव देतो ड्यू. ओके. Yes, sir. आता याच्यासाठी ते DLL फाईलला जातो, DLL फाईलला जातो. ओके. हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तिथून हा फंक्शन कॉपी केला, खाली पेस्ट केला बघा. हा फंक्शन कॉपी केला, खाली पेस्ट केला, खाली पेस्ट केला. इथे ऍडच्या ऐवजी काय नाव देतो मी? Sub. ओके. इथे प्लसच्या ऐवजी मायनस, इथे Mul. ऍडच्या ऐवजी Mul. मल. व्हेरी गुड. इथे मायनसच्या ऐवजी Multiplication. इंटू. व्हेरी गुड. तीनच केले का मी कॉपी? Addition दो बार. हा कोड उचलतो इथून. ओके, इथे लिहितो ड्यू. ओके. हॅलो. Yes, sir. लक्षात आलं का इथपर्यंत? Yes, sir. ओके. हे फंक्शन आता तिथे दिसले पाहिजे, कोणते? सब, मल आणि ड्यू. ओके. आता फॉर्मवर जातो, आता सबला क्लिक करतो. इथला हा जो कोड आहे ना, हा कॉपी केला. ओके. इथे बघा, आता इथे ऍडच्या ऐवजी काय आलं पाहिजे डॉट नंतर? Sub. Sub. येत आहे का? नाही. नाही, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. कुठे सब? ओके, सब हे बघा इनबिल्ट आहे ना याच्यात, याच्यामुळे याला सब 1 नाव दिलं. हॅलो. Okay, sir. सब इनबिल्ट असतं ना, त्याच्यामुळे ते काय नाव दिलं? सब 1. ओके. बघा आता तिकडे दिसला पाहिजे. आला का सब 1? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन. पुन्हा फॉर्मला जातो, मल.
हा टेक्स्ट पेस्ट केला. तिथे ऍडच्या ऐवजी आता मल आला पाहिजे ना, डॉट येते का मल? Yes, sir. Yes, sir. ओके केलं बघा. पुन्हा फॉर्मला जातो, डिवला जातो, कॉपी केला, इथे डिव आला पाहिजे, सॉरी डॉट डिव आहे का डिव? Yes, sir. ओके डन. Yes, sir. ओके फाईल सेव्ह करून घेतो. डन करून पाहू आता. 11 and 4. येस. ओके येतोय आन्सर 15. Yes. Yes, sir. ओके सबला काय आन्सर आला पाहिजे? 8. 7 आलं बघा. मल्टिप्लिकेशन 44. 44. 44. डिव्हिजन 2 2. आलं 2.75. Yes. झालं का मॅथमॅटिकल ऑपरेशन? Yes, sir. Yes, त्यांनी sir. त्यांनी आपल्याला जी डेफिनेशन सांगितली त्याच्याप्रमाणे आपण पूर्ण कोड इम्प्लिमेंट केलाय ना. Yes, sir. आणि एक्झिटला क्लिक केलं तर बाहेर. ओके लक्षात आलं कोड? Yes. Yes, sir. कोडिंग खूप Yes. सिम्पल आहे, पण तुम्ही हे कोड स्वतः म्हणजे कोडिंग लिहून टाकाल, पण त्याचं जे लिंकिंग आहे ना ते एकदम परफेक्ट लक्षात आलं पाहिजे. आता ज्यांनी एकदम लक्ष देऊन 1 तास ऐकलं आणि स्टेप्स व्यवस्थित दिले ते प्रॉपर करू शकतात हे कोड. ओके ठीक Yes, आहे. sir. ओके, our practical number 1 is completed from group B.